Good morning, plus two class. This is your maths teacher Varun Goyal from Raipur Public School, Raipur, with a new chapter Relation and Function from the plus two class NCERT book. Okay, now let us discuss the introduction part of this chapter. Before doing the introduction, let me explain you two or three things. ये chapter बहुत ज़्यादा important है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, प्लस दूसरा की है ये चैप्टर की फर्दर किसी ने मैथमेटिकल स्टडीज करनी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जे थोड़ा यदि इंट्रोडक्शन ये टाइप्स या ये सारा कुछ क्लीयर होगा ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋਗੇ. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੀਟਾ ਇਜ਼ ਏ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਗੀਤਾ, ਰੀਤਾ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ. ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਦਰ ਸਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰ ਸਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ. ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਬੁਕਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ. ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਆਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਇਹ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ, 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਫਰੋਮ ਅ ਸੈਟ x ਟੂ ਅ ਸੈਟ y, ਇੱਕ ਸੈਟ x ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟ y ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ. ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ x ਕ੍ਰਾਸ y ਦਾ. x ਕ੍ਰਾਸ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ. ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆ x ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 ਤੇ ਆ y ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC. ਤਾਂ x ਕ੍ਰਾਸ y ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 a 1 b 1 c. उसी तरह फिर 2a 2b 2c कुछ इस तरह एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है. मतलब रिलेशन कोई भी मैं डिफाइन करूंगा, या फिर मुझे मान लो इसके ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन करदा फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट अल्फाबेट. रिलेशन आर में इतने लिख दूंगा. रिलेशन आर मेरा की है फर्स्ट एलिमेंट जेड़ा हैगा वो हैगा अपने कोले फर्स्ट एलिमेंट इज फर्स्ट नेचुरल नंबर. ठीक है. तो उस तो बाद जो y का एलिमेंट है वो की होगा अपने कोले फर्स्ट अल्फाबेट. y का जो एलिमेंट है फर्स्ट अल्फाबेट है. तो एक ही एलिमेंट आ रहा है 1a. तो ਇਹਦਾ मतलब रिलेशन r ਦੇ ਵਿੱਚ जो एलिमेंट आया ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ 1 a, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर 1 है. फर्स्ट अल्फाबेट की अपने को वो ए होंगे फर्स्ट अल्फाबेट. तो 1a आ गया. इसी तरह जी मैं लिख दिंदा फर्स्ट नेचुरल नंबर इज रिलेटेड विद सैकेंड अल्फाबेट. तो मेरे को 1b आ जाना सी. तो कल्ला फिलहाल अपने को 1a हूँ तुम देख सकते हो जी मैं रिलेशन आर अपने को कोई डिफाइन किया 1a की आ पूरे के पूरे सैट का सबसैट है. मतलब की है इतने आप कह सकते हैं जो इन्होंने डेफिनेशन लिखा वा भी आर जो होंगे वा रिलेशन x सैट तो y सैट तक अपना जाता वा वो हमेशा सबसैट होंगे वा x क्रॉस y तक. इन्हों आप इदा भी लिख सकते हैं r इज अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y. ये जरूरी नहीं भी हर बार सबसेट ही होगा. ये कई बार की है पूरे के पूरे सैट के इक्वल भी आ सकता है. r रिलेशन जो है पूरे सैट के इक्वल. सपोज कर लो x क्रॉस y एलिमेंट एक ही है. मतलब मान लो x के विच आ एलिमेंट है नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕੱਲਾ a ਹੈ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗੀ ਉਸ 1 a ਆਊਗਾ ਨਾ ਕੱਲਾ. ਇੱਥੇ ਵੀ 1 a ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਸੀਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਦੇਖੋ एज यू कैन सी अ डायग्राम ऑन द बोर्ड. तुसी डायग्राम देख रहे हो कि बोर्ड के ऊपर एक दी हुई है अपन. ये तो आप डोमेन रेंज से कोडोमेन का कंसैप्ट पढ़ांगे. सो डोमेन की होंगी है, इनू बोलते हैं आप जिन्ने भी एलिमेंट है सारे इनू आप बोलांगे डोमेन. उस तो बाद रेंज की होंगी है. रेंज की होंगी है इधरले एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. मतलब रेंज अपनी आ रही है AB
C। उस तरह उस तो बाद अपने को आंदा है कोडोमेन, ठीक है, डोमेन भी लिख लेंगे अपन, डोमेन इज 1 2 3, रेंज इज ABC, कोडोमेन जो है वो अपने को कितनी आएगी ABCD। तो इत्थों एक चीज क्लीयर होंदी है कि जिहड़ी रेंज है वो हमेशा सबसेट होंदी है कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है, जे इत्थे मान लो एक एलिमेंट में 4 जाना ते 4 एलिमेंट मेरा इधर अटैच हो गया, मतलब की है भी रेंज कोडोमेन का सबसेट हो भी सकती है ते रेंज जिहड़ी हैगी कोडोमेन दी इक्वल भी हो सकती है। रेंज कदे भी कोडोमेन तो वड्डी नहीं होगी, आइदर लेस देन और इक्वल टू, मतलब ज्यादा सबसेट होगी कोडोमेन का या फिर की है ਉਹਦੇ इक्वल होगी। सो इत्थे आके अपना डोमेन रेंज ते कोडोमेन का कांसेप्ट भी खत्म होंदा। इहनूं ਆਪਾਂ बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है जी। आ वाले सेट दे एलिमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं इमेज। ये भी याद रखियो, प्री इमेज एंड इमेज। आफ्टर दिस now let us discuss the types of relation. Here we will talk about empty relation. Empty relation की definition पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल करांगे, ज़्यादा क्लियर होगा। No element of a set, किसी भी सेट दा, no element of a set A सेट दा कोई भी एलिमेंट is related to A, कोई भी एलिमेंट अपने सेट दे विच रिलेट नहीं करूगा। वो ये चीज़ कह रहा है, मतलब की है कि जे आप A सेट दा कोई एलिमेंट चकते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ A क्रॉस A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। एग्जांपल करते हैं, देखो अपन लेट कर लो A 1 2 3 4, देन A क्रॉस A, जो A क्रॉस A आएगा मतलब आपने क्या करना की है 1 2 3 4 ਇਹਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अपन 1 2 3 4 ਦੇ ਨਾਲ। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को जो है वो कितनी आएगी, देखो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A क्रॉस B ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। A क्रॉस B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, क्रॉस प्रोडक्ट ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। R ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਅਰ AB ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A+5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ A, B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A। A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, A ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਚੱਕਦਾ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ for A is equals to 1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ for A is equal to 1। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। 1 ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ B ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, B ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 + 5 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 6, मतलब ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1,6। 1,6 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, मतलब ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A क्रॉस A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਲ ਸੈਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਇਡ ਸੈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, मतलब ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 1,6 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। जो ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 5 + 2 7 B7 ਹੋ 2,7 ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ void set or we can say empty set। let us see the next type। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, every element of a set A is related to the set B। A set ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ B set ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R is equals to AB ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ A - B ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ A ਤੇ B ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਵਟਐਵਰ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੋਟ,
ਉਹ ਨੋਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਐਮਟੀ ਸੈਟ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ universal set, empty set and universal set are known as, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ trivial set, ठीक है। empty set and universal set की ਹੁੰਦੇ ਆ trivial sets ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ empty relation ਦੀ ਤੇ universal relation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ trivial relation ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦਾ ਥਰਡ ਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਟ A ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 1 2 ਐਂਡ 3, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ A, A ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, A, A such that A belongs to A, ਤੇ A ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ A, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ A ਸੈਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡਬਲੈਟਸ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਡਬਲੈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 1, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 2 2, ਜੇ ਮੈਂ 3 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 3 3। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 1 2 2 3 3 ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲੇ 1 1 ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1 1 2 2 ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 2 3 3, मतलब ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਬਲੈਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ R, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 1 1 2, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆ 1 2, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲੈਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਡਬਲੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਯੂਰ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ बेटा मैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ R is equals to order pair A such that A belong ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ A ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ for all A belongs to A, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ A ਸੈਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ A। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ 1 2 3 4। ਹੁਣ A ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ R ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4। देखो ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫॉर ऑल A belongs to A ਡਬਲੈਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਡਬਲੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੈ, 1 ਦਾ ਡਬਲੈਟ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ 1 1 ਹੈਗਾ, 2 2 ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 3 ਵੀ ਹੈਗਾ, 4 4 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਡਬਲੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 1 2। ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes, it is reflexive, but ये reflexive तो है, but ये नहीं है not a identity relation। ये
ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਆਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਬਲੇਟ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਬਲੇਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ A ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मतलब कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई आई जाते हैं, चाहे एक आवे चाहे दो आन चाहे 50 आ जान, कोई मैटर नहीं करता। अपने लिए मैटर की करता वा, सिर्फ इन्ना क मैटर करता भी जिन्ने एलिमेंट सैट दे विच हैगे उन्हां दे डबलेट जरूर होण। दैट इज नोन एज रिफ्लैक्सिव रिलेशन। सो ये रिफ्लैक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं हैगा। हुण जे तुहानूं मैं कहां भी एग्जांपल दो कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਇਡੈਂटिटी ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਬਵੀਅਸ ਆ 1 1 2 2 3 3 4 4। ਆਇਡੈਂटिटी ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਬਲੇਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਡੈਂटिटी ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਯੈਸ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ A's ਦੇ ਡਬਲੇਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ A ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਡਬਲੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਆਇਡੈਂटिटी ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂटिटी ਹੋਵੇ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਾਟ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1 1 2, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਅਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕੀ ਨੇ? ਡਬਲੇਟਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਡਬਲੇਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਇਡੈਂटिटी ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਬਲੇਟ ਪੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਉਹ ਆਇਡੈਂटिटी ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ A ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਤੇ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ ਡਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਨॉट ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸੈੱਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਬਲੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਬਲੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਬਲੇਟਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਇਡੈਂटिटी ਆ, ਨॉट ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ R, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂटिटी ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਆਇਡੈਂटिटी ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਇਡੈਂटिटी ਹੋਵੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਇਡੈਂटिटी ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। 3 3 4 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੀਸੌਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ weight ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ weight ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇਫ A, B ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ R ਨੂੰ, then B, A ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? R ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ AB ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ A ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ A ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ A ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? 1 2 3। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫॉर ਆਲ ਵਰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ A ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ B ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ R ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 5 6 ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 2 ਜੇ 1 2 ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ 2 1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ A B ਹੈਗਾ ਤਾਂ B A ਵੀ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 2 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 2 1 ਹੈਗਾ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ 2 1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 2 ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ 1 1
1 1 ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਸੋ 1 1 ਇਟਸੈਲਫ 2 2 2 2 ਇਟਸੈਲਫ 3 3 ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 3 ਆ 2 2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਰਹੂਗਾ 2 2 ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਵੀ A B R ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ B A ਆ ਉਹ ਵੀ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ prove करना so this is the symmetric with the example let us move on the transitive well we will move on the definition last transitivity check ਕਰਨ ਲਈ relation R ਦੀ definition ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ if A, B ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ R ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ and B, C एलिमेंट भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A B ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ A B ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਗੇ B C ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ A B ਤੋਂ ਬਾਅਦ B C ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ then A C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਸੈਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 1 2 ਮਤਲਬ A B ਹੋ ਗਿਆ 2 3 B C ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 1 3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 2 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 2 ਨੂੰ A B ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ A B ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ 2 3 ਮੇਰਾ A B ਹੈ 3 1 ਮੇਰਾ A B ਆ B C ਹੈ ਤਾਂ 2 1 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 1 ਲਿਖ ਲਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 3 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 3 1 ਹੈਗਾ A B 1 2 ਮੇਰਾ B C ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 3 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 2 ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ 3 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 3 1 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 2 ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 3 2 ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 2 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2 2 ਇਹ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 3 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3 2 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 3 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸੀਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ A B ਹੈ ਆ B C ਹੈ 1 3 A C ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ A B ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2 3 ਤੁਹਾਡਾ A B ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ B C ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ A B ਹੈ 1 3 3 1 ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ B C A B B C A B B A ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ 1 3 A B ਹੈ 3 2 ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ B C ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ A C ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 1 ਮੇਰਾ A B ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 3 ਮੇਰਾ B C ਤਾਂ 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 3 2 ਆਪਣਾ A B ਹੈ 2 1 ਆਪਣਾ B C ਹੈ ਤਾਂ 3 1 ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 3 2 ਨੂੰ A B ਮੰਨਣਾ 2 2 ਨੂੰ ਮੈਂ B C ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ 3 2 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ A C ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ 3 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ A1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ A ਵੀ ਹੈਗਾ B C ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੀਜੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ A B ਮੰਨ ਲੈਣਾ B C ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ A C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ A B ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅਰ B C ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर B C ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A C ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਗੱਲਾਂ A B ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼
इक्विवेलेंस रिलेशन किहड़ा हुंदा वा वो मैं तुहानूं दस दिना। जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट द डस्टर। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किहड़ा हुंदा जिहड़ा अपने कोल रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, ट्रांसटिव भी होवे। रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, ट्रांसटिव भी होवे, उदां दे रिलेशन ਆਪਾਂ बोलांगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जांपल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेट R be a set of all triangles। set of triangles ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ R ਕੀ set of triangles। रिफ्लैक्सिव ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, रिफ्लैक्सिव ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ a, a दो ट्रायंगल्स ने, ठीक है। ये जे ए आर रिफ्लैक्सिव का मतलब होता है कि a, की है आर ਨੂੰ बिलोंग करना चाहिए वा, ठीक है। ਆਪਾਂ सेट ऑफ ऑल इथे राइट एंगल ट्रायंगल्स की गल कर लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल अपने आप ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀ। सिमिलैरिटी की कंडीशन लगा लेंगे, मतलब ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर आप प्रूव करने। राइट एंगल ट्रायंगल की गल कर रहे हैं, एक ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर तो हैगी ही है ना। सिमेट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ A B ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ R ਨੂੰ। मतलब ਕੀ ਆ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ B A ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੀ R ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ A ਤੇ B ट्रायंगल ਆਪਸ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਤਾਂ B ਤੇ A ट्रायंगल ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद आप गल करते हैं ट्रांसटिविटी की। ट्रांसटिविटी का आप लैके चलांगे कि ए ट्रायंगल बी दे सिमिलर है, बी ट्रायंगल सी दे सिमिलर है। ये दो कंडीशन आप लैके चलांगे। थर्ड कंडीशन की देखो, आ दोनों आपस में सिमिलर ने, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर व्हाटएवर यू लाइक, बी सी दे सिमिलर है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆਊਗਾ, ए ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਊਗੀ सी ਦੇ। ए ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆਊਗੀ सी ਦੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, पहला मोबाइल दूसरे मोबाइल के इक्वल है, दूसरा मोबाइल जो है तीसरे मोबाइल का, तो यह मतलब तीनों मोबाइल आपस में सेम ही होंगे। सो वही कंडीशन इतने लगाई है। सो मोबाइल वाली एग्जांपल तो गल कर लेंगे, दोबारा समझा देना। रिफ्लैक्सिव का मतलब की है, एक मोबाइल अपने आप के नाल दा सेम होगा ही होगा, ठीक है ना। दूजी गल की है, जे एक मोबाइल सिमेट्रिक दे विच की कहा सी, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के नाल मैच करदा वा, तो दूसरा मोबाइल भी पहले वाला मैच